सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। डॉक्टर एचपी हैल्थ शो के उत्ते एक बार फिर तुहाडा स्वागत। अज मैं सोचा कि मैं जनरल तुहाडे नाल हैल्थ बारे कुछ गल्लां साझियां करा जिहड़ियां कि तुहाडी डे टू डे जिंदगी दे विच काम आंदियां एंड असीं अपनी सेहत नूं लैके साडी सब तो ज़्यादा लापरवाही असीं जे कुछ करदे हां ते ओह अपनी सेहत नूं लैके करदे हां। असीं जिंदगी शुरू करते हाँ, असी वड्डे होए, साडा विआह होया, साडे पेरेंट्स ने पहलां साडे विआह दीयां तैयारियां कीतियां, फिर साडे बच्चे हो गए, असी अपने बच्चों दीयां विआह दीयां तैयारियां जदों बच्चे हुंदे उदों ही शुरू कर दिंदे हां। असी उदों ही प्लैनिंग शुरू कर दिंदे हां कि भी इहदा असी विआह कित्थे करना है, इहनूं पढ़ाना कित्थे है, इहनूं किस तरह इहदा बजटिंग शुरू कर दिंदे हां भी इहदे इन्ने पैसे चाहिए, इन्ने पैसे चाहिए। पर असी कदी भी ये नहीं सोचा कि जे मैं बीमार हो गया तो ट्रीटमेंट अजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स दे विच कॉस्टली हुंदी जा रही है, तो इहदे जिहड़े पैसे लगणगे ये कित्थों आउणगे। असीं कदी भी बजटिंग दे विच हैल्थ कदी नहीं रखी। ये तुसीं अपने अंदर झाती मार के देखना, दैट इज़ द करैक्ट थिंग टू से कि असीं कदी भी अपनी हैल्थ बजट नहीं असीं कीता। सो सब तो पहली मेरी सुजैशन तुहानूं ये है कि अपनी ते अपने बच्चों की खास तौर पर हैल्थ इंश्योरेंस जरूर कराओ। जे तुहाडी हैल्थ इंश्योरेंस हुई है ना, फिर तुहानूं कोई बहुता सोचण की लोड़ नहीं पैंदी कि मैं महंगे हस्पताल जावां या चंगे हस्पताल जावां या छोटे हस्पताल जावां। जो इंश्योरेंस हुई है ना, फिर तुसीं हमेशा चंगे हॉस्पिटल जाओगे, क्योंकि दैन यू नो कि भी मैं उत्थे जाके अपना बिल का मैनू कोई पंगा नहीं है, मैं कार्ड देना अपना तो कैशलैस मेरी इंश्योरेंस है एंड वो मेरी हो जाएगी। जदों तुसीं अपनी इंश्योरेंस करांदे हो कभी भी एजेंट दीयां गल्लां च नहीं आना। हमेशा जो रियलिटी है वो उन्होंने दसो। जे तुहानूं कोई पहला प्रॉब्लम है, शुगर है, ब्लड प्रैशर है, वो जरूर दसो, वो मैंशन कराओ अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी दे विच। आम तौर पर तुहाडे एजेंट तुहानूं गाइड करते हैं कि नहीं इनू लिखाण की लोड़ नहीं। कई बार तुहाडे कोल आंदे ने, वो बेसिकली उन्होंने कुछ टैसट कराने होंदे ने, वो टैसट भी नहीं करते तुहाडे, अपने आप वो टैसटां दीयां रिपोर्टां बना के लै आते हैं। कदी ये चीज़ ना इनकरेज करो। सो उन्होंने कहो जी मेरे प्रॉपर टैसट करो, मेरी प्रॉपर इंश्योरेंस करो, मैनू डायबिटीज़ हैगी जी इन्ने सालों तो, तुहाडा वो तुहानूं इंश्योरेंस मना नहीं करेगा। तुहाडा प्रीमियम थोड़ा जिहा जरूर वधेगा पर वो बहुत ज़्यादा बेनीफिट है। बेनीफिट ये है कि जो इंश्योरेंस लैके तुसीं हॉस्पिटल जाते हो, हॉस्पिटल दे विच तुहानूं कोई भी बंदा हॉस्पिटल का मुलाजम या जूनीयर डॉक्टर जो तुहानूं पुछदा है, जो तुसीं बैड ते हैगे हो, तुहानूं पुछदा तुहानूं शुगर हैगी है, सो तुहानूं नहीं पता तुसीं इंश्योरेंस लिखाया कि नहीं लिखाया। तुसीं कहना हाँ जी हैगी है, मैनूं 10 साल तो इंश्योरेंस है, उन्हें फाइल च लिख देना 10 साल तो इंश्योरेंस है। सो वो ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਕਹੇਗਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਾਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਸਲੀ ਜੋ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। पर मेरी तुहानूं जिहड़ी रिकमेंडेशन है वो यही है कि जो जैनुअन है वो ही करिए, तो फिर सानूं कोई ये प्रॉब्लम नहीं आती। सो पहला तो पॉइंट हो गया इंश्योरेंस का। सैकेंड पॉइंट इज कि साडियां कोई भी जिहड़ियां आदतां इहो जिहियां जिहड़ियां कि साडी जनरल हैल्थ दे उत्ते नुकसान करदियां वो सानूं बंद कर देणियां चाहीदियां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ी आदत है वो है सिगरेट स्मोकिंग की। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗਸ ਫਰੈਂਡਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਰਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਲੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੇਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ये असर करती है एंड बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। सो जे एक सिगरेट बंद कर दीए तो ये साडी सेहत के उत्ते बहुत चंगा
असर पैंदा है। ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਦੀ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਸਮੋਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਟੂ ਹੈਲਥ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਸਮੋਕਿੰਗ ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਟੂ ਹੈਲਥ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਿਲਸ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਿਲਸ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੱਬੀ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ। ਆਲ ਸਿਗਰਟ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬੈਨਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ 45 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ 45 ਮਿੰਟ, ਨਾਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਸੀ ਟੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪਲੇਨ ਬ੍ਰਿਸਕ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਪਰ 45 ਮਿੰਟਸ ਫਰੋਮ 24 ਆਵਰਸ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਮੈਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ, ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਇਮੈਜਿਨ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡੋਰਫਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਰਵਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ। ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਟ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਯੋਰ ਨੰਬਰਸ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਫਲਾਣਾ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਵੇਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਵੇਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਗੇਨ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਔਰਗਨਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਟ ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੇਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਐਪੀਟਾਈਟ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਾਈ ਟੇਕ ਦੈਟ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਡਾਈਟ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਕੱਲੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੇਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਔਰਗਨਸ, ਹਾਰਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੇਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਪਰ ਇਨਟੇਕ ਘਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਰੀ ਇਨਟੇਕ ਘਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ।
ਕੈਲਰੀ ਇਨਟੇਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦੇ 3 ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਫੈਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 60-70% ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 40% ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਡਾਇਬਟਿਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਗੁੜ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਖੰਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਗੁੜ ਅਤੇ ਖੰਡ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਨਸ ਇਨ ਏ ਵਾਈਲ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਐਂਡ ਉਹ ਖਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਨਮਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਸੋ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਗ੍ਰਾਮ, ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੀਏ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਨਮਕ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿੱਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਟੇਕ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਨੈਵਰ ਐਵਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਰਿੰਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ, ਇਹ ਪੀਓ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓ, ਇਹ ਪੀਓ। ਪਰ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਟਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੰਨਾ ਬਿਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 25 ਤੋਂ 30 ਚਮਚ ਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। 25 ਤੋਂ 30 ਚਮਚ ਖੰਡ ਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 2-2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਬੋਟਲ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਥਿੰਕ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਈਟ ਐਂਡ ਨੋ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਈਟਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਕਟ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਈਵਨ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਸ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਸ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਦਾਂ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਪੀਓ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਛੋਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਫੁੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਖਾ ਲਓ, ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਫੈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਫੈਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਵੀ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਫੈਟ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਟ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ ਬਾਰੇ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ ਟੂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਅਮਾਊਂਟ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੜਕਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 1 ਚਮਚਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਚਮਚਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਚਮਚਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਸੋ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦੈਟ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਨਟੇਕ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ kg ਬੋਡੀ ਵੇਟ, ਜੇ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ 70 kg ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੇਟ ਹੈ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਪਰ ਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਦਹੀਂ ਹੈ, ਪਨੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿਕਨ ਹੈ, ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਐਗ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਸਵਿਗੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਰਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਮਰ 24 ਆਵਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਨ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਆਲ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵੀ ਆਰ ਈਟਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈਨੂਅਨ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਵੀ, ਕਈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਈਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਮ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਕਦੀ ਆਇਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 100 ਪੰਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਉਦਾਸੀ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਯੋਗਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ। ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਕਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਗਰੁੱਪ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਟੂਗੈਦਰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਸਭ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਨੂਅਲ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਡੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਲਾਈਫ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ, ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚੀਏ। ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।